நீலமலை தொலைக்காட்சியின் நகர்வரப்பகுதி. நகர்வரப்பகுதியில் செய்திகளை வாசிப்பது மலைகளின் அரசி நீலமலை அன்பில். இன்றைய நகர்வரப்பகுதியில் நாம் காணவிருப்பது உதகை பழங்குடியினர் பன்னாட்டு மையத்தில் உதகமண்டலத்தில் வைத்து நடைபெற்ற பழங்குடி இன மக்கள் தயாரித்த பொருள்கள் கண்காட்சி மையம். இந்த கண்காட்சி மையத்தில் பல மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடி இன மக்கள் கலைஞர்கள் கைவினை பொருள்களை தயாரித்து அதை கண்காட்சியாக நடத்துகின்ற நிகழ்வுகளை நமது நீலமலை தொலைக்காட்சியில் நமது சிறப்பு செய்தியாளராக இருக்கின்ற எஸ்.ஜே. நிக்கோலஸ் அவர்கள் பழங்குடி இன மையத்திலே வைத்து உதகையில் நடைபெறுகின்ற கண்காட்சியை பற்றி நமது நீலமலை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்காக சற்று விவரமாக சொல்லுங்கள். பழங்குடி கட்டடத்தில் சிறப்புமிக ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில் நாமும் சலித்தவர்கள் அல்ல. பெரிய பெரிய கம்பெனி மத்தியிலே நாம் வாழ்கின்ற போது நம்மால் அதைவிட உற்பத்தி பொருள்களை உருவாக்க முடியும் என்று பறைசாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பழங்குடியினர்களுடைய தயாரிப்புகளை இப்பொழுது நாம் வீடியோ படம் எடுத்து நீலமலை தொலைக்காட்சியிலே ஒளிபரப்பு செய்ய நாங்கள் இசை தெரிவித்துள்ளோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருடைய கைத்திறன் படைப்புகளை நாம் இப்பொழுது கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இதில் அநேக பொருட்களை இந்த மாவட்டத்தில் மட்டுமல்ல பிற மாவட்டத்திலும் எங்களுடைய பொருட்கள் சென்று வருகிறது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறது என்று சொல்லி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் பழங்குடியினர்கள் தயாரிப்பு ஒரு சிறப்புமிக கலை நிகழ்ச்சி. கலை அபூர்வ கலைகளை உருவாக்கி கொண்டு அதில் பறைசாற்றக்கூடிய இரு உள்ளங்கள் दो दुनिया में आया वो लोग उसका नाम बोल रहा है. आपका नाम बोलिए जी. जोहार, मेरा नाम सबिता मरांडी, मैं झारखंड से हूँ. कितना पढ़ा हो जी आप? इंटर फाइनल. अच्छा, अभी तक कितना जगह जाके आए आप? अभी तक तो ये मेरा पहला ही. हाँ, अभी भी जाने के लिए तैयार है? जी जी. अब नेक्स्ट प्रोग्राम किधर है आपका? अभी तो नहीं मालूम. बेंगलुरु बोलता है एक आदमी. हाँ, बेंगलोर बोल रहा है. अभी इतना कंफर्म नहीं है कि जाना है. अच्छा जी, कैसा ये काम पर आपको मदद कर रहा है? बहुत मदद करेगा ना? जी जी जी. कभी भी बहुत खुशी से मदद कर रहा है जी. वो सर बोलेगा भी. आपका नाम? मेरा नाम सुरेश मुर्मू हुआ और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से. और मैं इस काम को हम लोग एक सोसाइटी का नाम है मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड, जो 2012 में रजिस्टर्ड है. और इस सोसाइटी के माध्यम से तमाम टोटल 56 मेंबर हैं जो हमारे कॉटन का कारोबार करते हैं, जिसमें हमारा यहाँ कॉटन साड़ी, कॉटन दुपट्टा, कॉटन थान, नेचुरल डाई संबंधित प्रोडक्ट भी हम लोग तैयार करते हैं. और हम लोग इसको मार्केट में प्रचार करते करते हमारा सेल का भी काम करते हैं, जिसे हम लोग का एक उद्देश्य है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्थान कर रहे हैं. जोहार. नमस्ते जी. वो उसका बनाना है ना आप, उसका दाम क्या हो रहा हो? हाँ, ये साड़ी नहीं बोलिए. ये क्या आप इधर ही रहना? ये साड़ी बनाने में हम लोग को 2 से 2.5 दिन लगता है. प्योर हैंडीक्राफ्ट है, हैंड से बना हुआ है, महिला द्वारा बना हुआ. इसका दाम है 2000 रुपये. अच्छा, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा? रॉ मटेरियल हम लोग कलकत्ता से लाते हैं. वहाँ से ले रहा. वो गवर्नमेंट आपको मदद कर रहा है क्या? गवर्नमेंट हम लोग मदद कर रहे हैं. अच्छा, ये बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? इसको बनाने के लिए 8 से 12 घंटा तक. अच्छा, मगर ये काम करके आपका
बहुत खुशी में हो जाता है दिन भर करके लेकर के ऐसे ना बहुत खुशी हो रहा है एक सामान भेजा तो भी आपका बहुत खुशी हो जाता है दिल शांति से होता है इसलिए आप दोनों के लिए हम मिला बहुत खुशी से आप फिर टाइम मिलेगा जरूर मिलेगा कल आपका टीवी में रिले करेगा दुनिया पूरा देखेगा बहुत नमस्ते ठीक है नमस्ते जी नीलमणि தொலைக்காட்சி सार्विल आपको मिलने के लिए हम बहुत खुशी हो रहा हूँ क्यों बोला एक आदमी खुद काम से जीना मांगता है ना इसलिए आपका नाम बोलिए जी कंपनी का नाम बोलिए सर मेरा नाम रामपुर मीणा है आवाज है राजस्थान जयपुर से निवासी हूँ और मेरी संस्था का नाम है श्री मीनेश सामाजिक विकास संस्था जिसमें ट्राइबल लोग काम करते हैं रूरल एरिया में गांव में जो छोटे छोटे कारीगर है वो सब बनाते हैं ये सब मीनाकारी का आइटम है ज्वेलरी है डेकोरेटिव एंड गिफ्टेड आइटम बनाते हैं ये आप बनाता है ना जी सर वो आप रहने का जगह में कुछ इकट्ठा करके यूनिट बना के बनाता है जी एक चीज को सर बनाने के लिए अलग अलग काम करना पड़ता है रूरल एरिया में जो कारीगर है वो विदाउट टर्निंग होल्डर है ट्राइफेड से हमको सहायता मिलती है हमको माल खरीदते हैं माल बेचने के लिए बाहर अप्रूवल देते हैं जिसकी वजह से हमारा गुजारा चलता है और हमको ट्राइफेड से बहुत फायदा है आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत नमस्ते आप मिलने के लिए बहुत नमस्ते नमस्ते सर MMT के लिए आप याद करेंगे ओके थैंक यू நாங்கள் பலவீனங்களை வசிக்கிறோம் நாங்கள் வந்து ஒரு 20 பேராக சேர்ந்து குரூப்பாக நாங்கள் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நாங்கள் வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே சொல்லிட்டு அது மட்டும் தான் நாங்கள் போட்டுட்ருந்தோம் இப்போ பார்த்தா நாங்கள் பார்த்தா டூரிஸ்ட்காக ஹேண்ட் நாங்கள் தொழில் பார்க்கவே இல்லை வரோம் நாங்கள் வந்து எங்கள் சொந்த தொழிலே மண்பாண்டத்தை எடுத்தாங்க மண் தொழிலுங்க இதை எங்களுக்கு விற்க முடியாத ஊரில் விற்க முடியாத காரணத்தில் நாங்கள் அவ்வளோ செய்ய மாட்டோங்க இப்போ வந்து நாங்கள் செஞ்ச பொருளை விற்றுருக்காங்க நடுக்கிறவங்க ஸோ நாங்கள் வந்து மணிமாலை ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் எக்ஸிபிஷன் ஸ்டார்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் வந்து ஹெர்பல் தயாரிச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெர்பல் டீ தயாரிச்சிருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி இங்கே வெற்றி விழா கண்டு கொண்டிருக்கிறதற்கு இது ஒரு உதாரணம் சிறு சிறு பொருட்களை வைத்து நிறைய படைப்பை படைக்க முடியும் என்பதற்கு நீலகிரி மாவட்டம் ஒரு உதாரணமாக திகழ்கிறது ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடியவர்களால் ஒன்று திரண்டு இன்றைக்கு இந்த பழங்குடி அரங்கத்தில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு வைக்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எங்களுடைய மதிப்புமிக்க வட்டாட்சியர் அவர்கள் இங்கே வருகிறார் சார் வாங்க சார் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு இந்த நீலகிரி தொலைக்காட்சியில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கக்கூடிய வட்டாட்சியர் அவர்களுக்கு நான் நெஞ்சார்ந்த நன்றி சொல்கிறேன் காரணம் என்னென்று சொன்னால் அவர் எங்கும் இருப்பார் மக்கள் எங்கெல்லாம் கூடுகின்றார்களோ அந்த இடத்தில் இருந்து ஆற்றல் மிகு பணியை செய்து வைக்கக்கூடிய வட்டாட்சியர் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீலகிரி தொலைக்காட்சி சார்பில் தெளிவாக எடுத்துச் சொன்னார் உதகை வட்டாட்சியார் சரவணகுமார் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த பன்னாட்டு மையத்தில் நடைபெற்ற பழங்குடி இன மக்களுக்கான கண்காட்சி சிறப்பாக அமைந்ததாகவும் இதற்கான முயற்சியை ஈடுபட்ட உதகை வட்டாட்சியர் சரவணகுமார் அவர்களை பலரும் மனதார பாராட்டியதாகவும் நமது நீலமலை தொலைக்காட்சியில் நமது சிறப்பு செய்தியாளர் எஸ் நிக்கோலஸ் அவர்கள் இதனை நேரடியாக தெரிவித்திருக்கிறார் பழங்குடியினருக்கான கலை நிகழ்ச்சியை அபூர்வ செயலை இங்கு பறைசாற்றி நடத்துகின்ற தயாரிப்புகளை பற்றி கூறிக்கொண்டிருப்பவர்கள் நமது அன்பு சகோதரி அவர்கள் நீலமலை தொலைக்காட்சி சார்பில் அவர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நீங்கள் என்றும் வள பெற வேண்டும் உங்களுடைய இந்த புகழ்மிக்க செய்தி நீலகிரி மாவட்டம் மட்டும் அல்ல இந்தியா நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இன மக்கள் எல்லாம் எங்கே இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் உங்களுடைய கைவினை உற்பத்தியை நீங்கள் பறைசாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நீலமலை தொலைக்காட்சி சார்பில் SG நிக்கோலாஸ் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
மனிதனுடைய ஆற்றலுக்கு செவி சார்க்காதவர்கள் இல்லை, தொலைநோக்கு பார்வையில் பார்க்காதவர்கள் இல்லை என்கின்ற ஒரு மகத்தான நிகழ்ச்சியை நீலகிரி மாவட்டத்துடைய அமைப்பின் கீழ் பழங்குடியினர்கள் ஒருங்கிணைந்து தன்னுடைய படைப்புகளை இங்கே சமர்ப்பணம் செய்திருக்கிறார்கள். இதில் எது முன்னோடி என்று கேட்டால் எல்லாமே ஒன்றுக்கொன்று முன்னோடியாக இருக்கிறது. கை வண்ணம் ஆற்றல் மிகு ஒரு சக்தி. நிறைய பேர்கள் இன்றைக்கு ஓவியம் வரைகின்றார்கள், அதை படைப்பாக மாற்றுகிறார்கள். ஆனால் மக்கள் மத்தியிலே வாய்ப்பதற்கு தமக்கு நேரம் கிடைக்கவில்லையோ இல்லையோ வசதி வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லையோ தெரியாது. ஆனால் அவருடைய சாதனைகளை கண்டு கழிக்கும் வகையில் இந்த ஒரு மகத்தான நிகழ்ச்சியை தயாரித்திருக்கின்றார்கள். அதனுடைய ஒரு முக்கிய பொறுப்பாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழி தெரியாத ஒரு நபர், அவர் இப்போது நீலமலை தொலைக்காட்சிக்கு ஒரு சிறப்பு பேட்டி தருகிறார். அந்த பேட்டியானது அவருடைய பெயர், आपका नाम बोलिए जी। मेरा नाम अग्नेश मुर्मू है और मैं झारखंड संथाल परगना से आया हूँ और यहाँ पर मैं अपने वहाँ की पेंटिंग लेके आया हूँ और ये पेंटिंग जो है हम लोग की जो कल्चर है उससे रिलेटेड पेंटिंग है और ये हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई है और हम लोग क्या क्या त्योहार मनाते हैं, जैसे इसको मैंने बनाया है, ये मेरे फेस्टिवल है उसको कैसे मनाते हैं ये हम लोग दिखाते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अच्छा, एंड सी दिस पिक्चर, सो वी नीड टू हैव पेंटिंग दिस पिक्चर। थैंक यू। 3 तारीख को खत्म होता है ये 3 तारीख को कल खत्म होएगा। फिर दूसरा किधर जाएगा बोलो? बैंगलोर। बैंगलोर में डालता है, मगर बैंगलोर जाने के पहले ऊटी या आदमी लोग का मदद देखने में बहुत खुशी से आ रहा ना? जी जी जी, जी। हाँ? हाँ, देखने आते हैं। इसमें कुछ गलती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्यों बोला तो ये सीनरी पूरा वो लोग पकड़ के दिल में रखता है। दिल में रखता है। थैंक यू, आपको मिलने लिए बहुत खुशी। Thank you आप very फिर much. मिलेगा। Thank you very थैंक यू much. वेरी मच। நீலமலை தொலைக்காட்சியின் சார்பில் இந்த மகத்தான நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்பு செய்வதற்காக நல் வாய்ப்பை வழங்கிய இந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் அனைவருக்கும் நீலமலை தொலைக்காட்சி சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். செய்திகளை நீங்கள் யூடியூப் மூலமாகவும் நித்தமும் பார்த்து மகிழலாம். அதற்கு நீங்கள் யூடியூபில் சென்று நீலமலை தொலைக்காட்சி பெல் பட்டனை அமைத்து நீங்கள் அதற்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்ய வேண்டும். இதை செய்தால் நீலமலை தொலைக்காட்சியை காணலாம் என்று உங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டு இந்த நகரோட பகுதியில் விடைபெறுவது என்றென்றும் உங்கள் நீலமலை அன்பில்